ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। तुहानूं पता ही है 24 घंटे विच जो कुछ भी वापरिया हुंदा है कोशिश करिए तुहाडे सामने रखिए। बहुत सारिया खबरां देश दुनिया दी हुंदियां ने, कुछ समाजिक मुद्दे भी ने जिन्हां ते चर्चा करीदी है। जिहड़ियां खबरां ते अज गलबात करांगे उन्हां विच पंजाब दे विच भारी मींह दे करके हड़ां वर्गी जो स्थिति बनी हुई है उहदी गल कीती जावेगी, क्योंकि बहुत सारे घर इस तरह ने जिथे पानी बड़े हुए ने, जिथे लोगों का जीना मुश्किल होया पिया। बहुत सारिया मंदभागियां खबरां भी आ रही ने। 100 तो उपर मौतां पूरे भारत में हो चुकियां ने हड़ां दे करके। गल सियासत की भी करनी है। ओपी सोनी होरां दी सेहत खराब चलती पई है, पर विजिलेंस की जांच में पता लग्या कि प्रॉपर्टी वाहवा बनाई है। 7 थावां अमृतसर दियां ने, एक न्यू चंडीगढ़ दी है, अजनाले वाले पासे भी चर्चा चलती पई है। सड़कों की गल भी करनी है, क्योंकि गाजियाबाद में एक सड़क हादसा वापरिया। रोंग साइड तो गड्डी आ रही सी, पर बहुत सारे भारत विच पंजाब दे विच इस तरह के सड़क हादसे हुंदे ने जो रोंग साइड तो आ रही गड्डियां करके वापर जाते हैं। विरोधी धिरां दी गल भी करनी है, क्योंकि इस बार एक बैठक हो रही है। राहुल गांधी होरी, बीबी सोनिया गांधी, होर भी कई सियासतदान, ममता बनर्जी, हो सकता केजरीवाल साहब भी आ जाण, होर किहड़े-किहड़े सियासतदान आउणगे, किहड़ियां नवीं पार्टियां नूं सद्दा भेजिया गया, इन्हां सारियां खबरां ते गलबात करांगे। पर शुरुआत करते हैं इस वेले ओपी सोनी होरां तो, क्योंकि इस वेले जिस हिसाब के नाल चर्चा चलती पई है कि कांग्रेस के कई इस तरह के सीनियर लीडर, साबका विधायक ते इस तरह के साबका कैबिनेट मंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, उन्होंने के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ के खिलाफ तैयारी है आने वाले दिनों के दौरान। मौजूदा विधायक भी है, 3 का नाम आता पाया जिन्हों के खिलाफ जांच शुरू होने वाली है। हुण जिस हिसाब के नाल कांग्रेस है वो तो कहती पई है कि सानू परेशान किया जा रहा है, सियासी कीड़ा कड्डियां जा रही ने। आम आदमी पार्टी आने वाले समय लिए लाहा लैण की कोशिश कर रही है। आखिर जी कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों जांच चलती पई है, श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। फिर कुछ दिन पहला विजिलेंस वालों एक जानकारी आती है कि लिस्टां तैयार ने ते आने वाले दिनों के दौरान श्रोमणी अकाली दल के कुछ सियासतदान भी है जिन्हां दे खिलाफ जांच चल सकती है। श्रोमणी अकाली दल होवे, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई दूजी धिर होवे, जिन्हें पंजाब नूं नुकसान पहुंचाया, पंजाब के खजाने नूं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिन्हें घपला किया ते जिन्हें भ्रिष्टाचार किया, उहदी जांच हो जानी चाहिए है, ताकि खजाना जिहड़ा खाली पिया वो भर सके। वैसे तो एक गल बहुत खास है, जदों मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री रहे तो कहते रहे कि खजाना खाली, खजाना खाली। खजाना मंत्री जदों हरपाल सिंह चीमा बने जां मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो कहते हैं कि खजाना तक कदी खाली होया ही नहीं। तो पहला दुहाई क्यों पाई जा रही सी खजाना खाली है, जेकर हुण भरिया तो इस वेले किन्ना क भरिया पिया इहदे बारे कदी दस्सिया भी नहीं गा। पंजाब के हालात ठीक रहने चाहिए ने, आर्थिक पक्षों सारा कुछ ठीक होना चाहिए, स्कीमां लोकां तक पहुंचनियां चाहिए, खजाना इन्ना क भरिया रहना चाहिए। असीं ओपी सोनी होरां दी गल कीती है, हस्पताल दे विच दाखल ने। किसी वेले भी किसी नूं भी सेहत जां सरीरक पक्षों समस्या आ सकती है, हस्पताल दे विच उहदा इलाज करवाउणा भी जरूरी हुंदा, क्योंकि साबका कह लीए विधायक ने, जां ये कह लीए कि साबका पार्लीमेंट मैंबर ने, जां ये कह लीए साबका मेयर ने, बहुत सारे अहुदियां ते ओह रहे, डिप्टी मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब दे लई। उन्होंने कहते बहुत चंगा काम किया। गुरजीत सिंह औजला नाल गलबात की, उन्होंने तो वाहवा गुण गाए। वो कहते इदां तो कोई गल ही है नहीं गी, पंजाब दे विच इस वेले कांग्रेसी लीडरां नूं निशाना बनाया जा रहा है। मन लैंदे जेकर इस तरह हैगा। असीं सरीरक तौर पर गल करते हैं, बहुत सारे लीडरां नूं, बहुत सारे लोगों नूं किसी वेले भी सरीरक समस्या आ जाती है। बहुत सारे बाबे भी है जेलों के विच बंद ने, तो 2-3 दिन बाद जो पुछगिछ चुनी होंदी है, कभी इत्थे सीने में दर्द होंदी है, छाती च दर्द उठदा। फिर ओपी सोनी होरां दी सेहत भी ढिली है, कहते हैं कि पेस मेकर लगाया जा रहा है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट ने। खबर तो यह भी सामने आई कि जो जांच चलती पई सीगी उस वेले भी थोड़ा जिहा घबराउंदे पे सीगे। गल किन्नी सही है सानू नहीं इहदे बारे पता, पर खबरां बहुत सारियां ने। सरीरक तौर पर जेकर समस्या हैगी है तो वड्डे अहुदियां ते रहे है, इलाज सरकार की जिम्मेवारी उन्होंने प्रॉपर दिता जाए। वैसे एक गल होर है कि सियासतदान जदों उन्होंने कोलों पुछगिछ हुंदी है ना, ओपी सोनी नहीं, आपां होरां दी गल भी करते हैं, वाहवा लीडर इदां दे जिहड़े सरीरक पक्षों बीमार हो जाते हैं, तो इस बीमारी दे विचों निकलण दे लई फिर जांच पुछगिछ होना भी जरूरी हुंदा है। पुछगिछ अपनी जगह, बीमारी अपनी जगह। हुण विजिलेंस जांच दे विच जिहड़ा खुलासा होया ओपी सोनी होरां नूं लैके, वो कहंदे है कि पुत्तर अते भतीजे दे नां ते नाल ही धर्म पत्नी दे नां ते 4 सालां दे विच चंगी प्रॉपर्टी कई कंपनियां दे विच इन्वेस्ट की गई।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1 ਥਾਂ ਹੈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 42 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਤੇ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ। ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੀ 168% ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 150% ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਕੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨੋਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਫੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਭੁਰ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੱਦੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2019 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੈ ਹੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਝੁੰਗੀਆਂ ਹੜ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆ ਲੰਘਣ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੜ ਗਈ, ਬਾੜੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲਾਣ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਿਆ ਪਾਣੀ? ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, 5 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ। ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਬਹੂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਢੋ ਰੱਖੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਬਥੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਖੂਹ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਕੱਢੇ ਗੂਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਐਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ?
ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਬੂਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਆ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਅਸੀਂ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ? ਬੈੱਡ ਆ ਚੋਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਡੈਪ ਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਪਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਆਖਰੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਲ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਪਜਾਉਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਗਾਂ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਿੰਦੀ। ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਜਦ ਕੱਖੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਸਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਸਾਂ ਹਾਲ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕੱਖੇ ਪੱਠੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੀਂਹ ਬਾਰ ਛਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪਾ ਲੂੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁਣ। ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਇਓ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਚੋਂਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚੋਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੋਂਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਂਦਾ ਜਣੇ ਸੀਗਾ। ਚੋਂਦੇ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਹ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੀੜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਜਦ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ? ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਗੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਕਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਟੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 20-25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਬਸ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬੈਠੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੂਰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮੋਰੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੀਣ ਲਈ? ਪਾਣੀ ਇਹੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਟੀਆਂ ਚੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਕੇ ਟੈ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕੇ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣਾ ਮਣਕੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਬਾਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼।
ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਵੇਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਬਾਈ, ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਈ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਡੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਵੱਜਣ, ਰੀਲਾਂ ਪੈਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੜਾ ਧੜ ਰੀਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ
ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਜੀ 5 ਜੀ ਸੌਖਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ, 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, 6 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਲਈਏ। ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮੇਰਠ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 72% ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ। 3,66,000 ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,68,000 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਟੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਏ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਰੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਟੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ 518 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣ। ਕਟੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੇ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਪੁਲ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਿੱਥਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਏਪੀ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬ੍ਰਿਜ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੀਏਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੱਕਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ 17 ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MDMK ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰ
ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਚੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੱਚ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ 7.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ 15.5, 16, 17 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰ 22 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ 8, 10 ਜਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਡਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤਾਕੀ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਿ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਮਾਈਕ ਆਈਡੀ ਡੇਪੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈਕ ਆਈਡੀ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਮਾਈਕ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਆਈ, ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਪੜ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈਤੀ, ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੋਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਭਿੰਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2014 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਚੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, 6 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੇਟ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੂਸ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਆਰਮੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਅੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰੋ, ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋਵੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੂਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ED ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਪਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ 150-200 ਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ GST ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।